سوره اعلا یعنی برتر در مکه نازل شده است و از 19 آیت عبارت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نام پروردگار بزرگ خود را به پاکی یاد کن، چنان که لایق بزرگی است. آن ذاتی که آفرید مخلوقات را و استوار داشت و آن ذاتی که اندازه معین کرد، سپس همه خلق را به آنچه مناسب می شوند راه نمود. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. و آن ذاتی که چراگاه ها را رویانید، سپس خشک و سیاه گردانید. سنقرئك الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما قرآن را برای تو ای رسول خواهیم خواند و تو دیگران را فراموش نخواهی کرد. غیر آنچه الله بخواهد، همانا او آشکار و پنهان را می داند. و نیسرک للیسرا فذکر این نفعت الذکرا. و در کار تو و در همه امور دینی و دنیویی که به تو رو می نماید آسانی پدید می آوریم. ای رسول، اگر به قومت پند دادنت فایده کند پند ده. خود را عذاب مده در پند دادن شخصی که سرکشی می کند. سیذکر من یخشی و یتجنبها الاشقا. هر کسی که از الله می ترسد به زودی پند خواهد پذیرفت و بدبخت ترین فرد از آن پند دوری خواهد گزید. الذی یصلی النار الکبری. همان کس که در آتش بزرگ جهنم در افتد، ثم لا يموت فیها ولا یحیا. آنگاه در آنجا نبی میرد که راحت یابد و نزنده می شود که فایده بیند. قد افلح من تزکا. به درستی کسی که خود را پاکیزه داشت نجات یافت. و ذکر اسم ربه فصلی. و رستگار شد هر که نام پروردگار خود را بر زبان آورد و برای رضاگی او نماز گزارید. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر و ابقا. بلکه شما ای مردم زندگی این جهان را از نعمتهای آخرت افضل می شمارید، حال آن که آخرت بهتر و پاینده تر است. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بیگمان این سخنها در کتاب‌های پیشینه نیز هست، کتاب‌های ابراهیم و موسی علیهم السلام. شما ترجمه معنای سوره اعلا یعنی برتر را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 19 آیت عبارت است. از کتاب قرآن کریم و تفسیر در روش میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم.
ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ, тамошобинони азиз, мухлисони шабакаи Қуръон Дастурамали инсон. Мо барномаи худро имрӯз мустақиман оғоз мекунем. Имрӯз рӯзи шанбе аст ва имрӯз тасмим гирифтем баъди чанд муддати дар ба қавлем таваққуф будан дар барномаро омода кардем. умедворам ки ҳар яки шумо низ интизор ҳастед, чун худи мо низ хеле зиёд мехостем ки барномаро пешкаши шумо кунем ва имрӯз алҳамдулиллаҳ насиб гардид. Ва баъзе сабабҳои техникӣ буд ва иншааллоҳ боз кӯшиш мекунем ҳафтаи дигар низ барномаро омода кунем ва пешкаши шумо кунем. Ва дар шабакаи телеграмии Замони Донистан ман дар бораи чӣ гуна дохил шудан ба барномаи дониш ва санҷиш барои шумо маълумот додам ва дар шабакаи телеграмии худ мо барои шумо пешакӣ гуфтем ки имрӯз соати 21 бо вақти Москав барнома оғоз мешавад ва камтар аз пештар мо барномаро оғоз кардем, то ки ҳамагон тавонанд то соати 21 иншааллоҳ ки ворид ба барнома шаванд. Ва агар ки садо мерад ва ҳама хуб аст, шумо дар чати мо навишта кунед иншааллоҳ ва баъд аз он мо давом додан мегирем. Ва шумо метавонед шабакаи ютубии моро ин лаҳза ба дигарон равон кунед, то ки дигарон низ бохабар шаванд, то ки дигарон низ тавонанд дар барномаи мо иштирок кунанд. ва хеле хуб, ташаккури зиёд. Лайк монед зери навор, то ки дигарон низ тавонанд тамошо кунанд ва якҷоя бо мо бошанд. мо аз истифодаи барномаи муқаррарӣ омода кардем имрӯз низ барномаи дониш ва санҷишро. Ва пеш аз он ки ман барномаро оғоз кунам, ёдрас шуданӣ ҳастам ба ҳамонҳое ки мехоҳанд дар паҳн кардани наворҳои ба он наворҳое ки мо дорем дар шабака ва ҳамчунин боз шабакаҳои дигари мо ба мисли шабакаҳои Ҳикмат, Қуръон Дастурамали инсон, Замони Донистан. ва агар шумо хоҳед дасти кӯмаки худатонро расонида бошед, метавонед агар истеъдоди танзим кардани наворро дошта бошед, рақамҳои мо, рақами WhatsApp зери навор ҳаст, поён нигоҳ кунед, метавонед ба рақами WhatsApp-и мо навишта кунед. Яъне мо тасмим гирифтем ки тарҷумаи маънои сураҳои Қуръони Каримро ба дигар забонҳо бо титр пешкаш кунем. аз ин хотир ҳар кас аз шумо агар дар як рӯз 1 соат ё 2 соат вақти холӣ дошта бошад ва ба хотири Аллоҳ хоста бошед ки онро сарф кунед, марҳамат тамос гиред ба анами рақаме ки дар зер мо навишта кардем. шумо метавонед масалан агар бо Vegas ё ин ки бо Adobe Premiere ё ин ки Adobe After Effects кор карда метавонед, марҳамат бо мо дар тамос шавед. иншааллоҳ метавонед саҳми худатонро расонед. ва ё онҳое ки метавонанд аз забони русӣ ба тоҷикӣ тарҷима кунанд ё ин ки аз забони арабӣ ба тоҷикӣ тарҷима кунанд. ва агар ки вақти холӣ ба хотири Аллоҳ дошта бошед дар як рӯз 1 соат ё ки 2 соат, марҳамат бо мо дар тамос шавед. иншааллоҳ шумо низ метавонед саҳми худатонро гузоред. имрӯзҳо алҳамдулиллаҳ бародарони мо пайдо шуданд, хеле зиёд ҳастанд алҳамдулиллаҳ, онҳое ки Қуръони Каримро, оятҳои Қуръони Каримро бо таҷвиди хуб мехонанд, бо яъне истеъдоди хуб доранд. мову шумо танҳо анҳаминро истифода карда зераш титр ба забони тоҷикӣ ё титр ба забони русӣ ё ки боз бо дигар забонҳо карда онро паҳн мекунем. иншааллоҳ ин як намуд ҳам кӯмак мешавад ва ҳам бар охирати мову шумо иншааллоҳ ки аҷр навишта хоҳад шуд. хеле хуб. ташаккури зиёд ба ҳамонҳое ки
با ما هستند و همه آنهایی که در چت ما نوشته کردند و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بر سلام شما. و من امروز دو برنامه آغاز پیشنهاد میکنم برای شما. دو برنامه آماده کردم و سوال این بود با شما، با آنهایی که این لحظه با ما هستید، اگر خواسته باشید ما میتوانیم یک برنامه را با تقریبا 8-9 سوال تکرارا از برنامه گذشته میمانیم تا که باز نفران زیادتر شوند و بعد از آن دو برنامه نو را برایتان پیشکش میکنم. و اگر نخواسته باشید میتوانیم یک و یک باره همان دو برنامه نو را پیشکشی شما سازم. مرحمت زیر چت نوشته کنید، انشاءالله من با گفته های زیادی شما البته که کوشش میکنم آن را اجرا کنم، چون دو برنامه آماده شده از برنامه نو و یک برنامه از برنامه های گذشته تکراری است و اگر خواسته باشید ما میتوانیم اول تکراری رو بازی کنیم و بعد از آن دو برنامه نوی دیگر را. پیشنهاد و درخواستی داشته باشید مرحمت نوشته کنید. و آنهایی که تماشابینان عزیز، آنهایی که مثلا استعدادی تنظیم کردن را ندارند، ویدیو تنظیم یا اینکه با سونی ویگاس یا اینکه ادوب پریمیر کار نمیکنند و اگر شما خواسته باشید برای ما کمک خودتون را میتوانید به واسطه مادی نیز روان کنید، چون ما به تنظیمگران انشالله در آینده تصمیم داریم که آنهایی که در همین سهمشان رو میگذارند با آنها یکم کمک هم میکنیم انشالله و آن کمک البته از جانب خودی شما خواهد بود و شما میتوانید کمک خودتون رو به ما رسانید. در بعض نوارهای ما، زیر نوارهای ما رقم کارت بانکی را نوشته کردیم و اگر خواسته باشید 5 روبل است، 10 روبل است و اگر خواسته باشید، یعنی مجبوری نیست، هر کسی که اگر میخواهد در همین کار یعنی ترجمه معنای قرآن سهم خودش را گذاشته باشد مرحمت میتوانید این گونه نیز دستگیری کنید. چون من پیشتر هم گفته بودم در برنامه های گذشته ما پیشتر از یک برنامه آسان استفاده میکردیم، اما اون برنامه در یک ماه تقریبا $49 بود من خریده بودم اون برنامه رو، اما عین حال از برنامه بی پول استفاده میکنیم چون واقعا بدون کمکی مثلا خودی از جانب کمک های خودی فکر میکنم که همه وقت ما نمیتوانیم، از دستمون نمیآید. یعنی که در آینده اگر شما هر کسی که توانستید کارت بانکی ما هست میتونید کمک خودتون رو برای ما رسانید. خیلی خوب، می شود که تکراری اکثریت نوشته کردن. اینجا نگارنی سوال دادند. خب من خودم به شخصا به سوال های شرعی جواب نمیگویم، چون در برنامه من اگر اهمیت داده باشد عالمان جوان یا طالب علمان اشتراک کنند آنها به سوال ها جواب میگویند، اما خودی من به سوال های شما افسوس جواب نمیگویم. خب تشکر زیاد که هستید و پیگیری میکنید ما را. بیایید قسمت اول را نباشد قسمت تکراری را این لحظه آغاز میکنیم. طرز در آمدن به کهود در یک طرفی من دیده می شود. شما میتوانید ببینید چگونه میتوانید که به برنامه کهود داخل شوید و ما این لحظه قسمت اول را آغاز میکنیم. نوشته کنید آن همین رقم گیم پین ما 654 0172 مرحمت نوشته کنید و داخل شوید. 654 0172. من در آن برنامه‌ای که پیشتر داشتیم
чати шуморо дар дохили худи ана ҳамон барнома дида метавонистам. Айни ҳол ман бояд ки дар даст телефон дошта бошам, то ки чати шуморо хонам. Яъне мушкилтар аст хондани чат ва шояд ки онҳое ки дар дохили барнома иштирок мекунанд, онҳо хуб на ҳамон ҷавобҳоро ман шояд ки хонам ва кӯшиш мекунам агар ки боз аз телефон ҳам истифода карда баъзе ҷавобҳои шумо ё ба саволҳои шумо ҷавоб гӯям. خیلی خوب، مرحمت داخل شوید. کهود نقطه ت 6540172 نوشته میکنید و در جای گیم پین و در جایی که نیک نیم است به خودتان تخلص انتخاب کنید. خیلی خوب، و میبینم که 8 نفر این لحظه ها در برنامه ما، در داخل برنامه ما هستید و بیایید قسمت اول را آغاز میکنیم و انشالله دیگران نیز آهسته آهسته داخل میشوند و وقتی که همه به برنامه داخل شد باز برنامه های نو رو برایتان پیشکش میکنم. شما تسلیدین حمیدوف و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و بیایید قسمت اولی برنامه، یعنی قسمت تکراری این لحظه آغاز می شود. سوال اول: در کدام غزوه حمزه شهید شد؟ در بدر، تبوک، احد، طیف. کدامش درست است؟ در کدام غزوه حمزه شهید شد؟ با کمی اکرانی ما بله چنین 30 ثانیه وقت داشتیم و 8 نفر جوابی درست گفتند. بله، در احد. تبریک میکنم شما را و میبینیم که به پیش برآمد. عمر حبیب در جای اول، نصرالدین، مصعب، علی کمالов و یوسف، آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارید. من شما را تبریک میکنم. سوال دو: و به سلیمان رام کردیم. چی را؟ آتش را، اسبان دشتی را، باد را، آب را. به سلیمان چی را رام کردیم؟ در سوره رقم 34 آیت 12 آمده است. ما چند 30 ثانیه وقت داره. در سوره سبع آمده است آیت 12. 5 نفر جوابی درست گفتن. باد را. بله، باد را. در سوره سبع آیت 12 چنین آمده است. من ترجمهش را میخونم. و باد را رامی سلیمان کردیم. بامدادان یک ماه راه میرفت و شبانگاه یک ماه راه و چشمه مصر را برایش جاری ساختیم و گروهی از دیوها به فرمان پروردگارش برایش کار میکردند. خب بیایید میبینیم که به پیش برآمد. عمر حبیب در جای اول، در جای دوم علی کمالov، مصعب، عبدالستار و نصرالدین، آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارید. من شما را تبریک میکنم. سوال 3: الله به چی سوگند یاد میکند در سوره 86 آیت 1؟ ترجمه همین سوره را ما چند روز پیش در شبکه قرآن دستورالعمل انسان مانده بودیم.
аллоҳ ба чӣ савганд ёд мекунад дар сураи Ат-Ториқ? ҷавобҳои шумо: ба Аллоҳ, ба биноҳо, ба осмон, ба ситораҳо, ба кӯҳ, ба дарёҳо. Хуб, 10 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд ва ҳама ҷавоби дуруст гуфтанд. Ҳама онҳое, ки дар барномаи мо, дар дохили барномаи мо иштирок карданд, ҷавоби дуруст гуфтанд. Бале, Аллоҳ савганд ёд мекунад ба осмон ва ситорае, ки шабонгоҳ пайдо мешавад. Маънои сураи Ат-Ториқ ояти 1 ана ҳамин аст. Ва ҳама ҷавоби дуруст гуфтед. Ман шуморо табрик мекунам. биёед мегузарем ба мебинем ки ба пеш баромад. Умар Ҳабиб паҳам ба 3 саволи мо ҷавоби дуруст гуфтед. Мусъаб, Али Камолов, Абдусаттор ва Насриддин, онҳое ки дар ҷойҳои намоён, дар ҷойи пеш қарор доред. Табрик мекунам шуморо. Ва бубахшед, ман чатро хонда наметавонам, чун пеши ман 3 монитор аст ва ҳамчунин боз телефонро агар ба даст гирам, шояд ки мушкил мешавад. Аз ин хотир чатро ман намехонам. ҳама онҳое ки мехоҳанд ба барнома дохил шавед, дар дохили барнома иншаллоҳ ки иштирок мекунед. Саволи 4. Одамӣ аз оби ҷаҳанда, ки аз миёни пеши сина бармеояд, пушти сина бармеояд, аз дарё берун меояд, аз зан берун мешавад, кадомаш? Сураи 86 Ат-Ториқ оятҳои 6-7. Одамӣ аз оби ҷаҳанда, ки аз миёни давомаш чи аст? бале, 4 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. пушту сина берун меояд. биёед худи аз маънои тарҷумаи сураи Ат-Ториқ ояти 6 ва 7-ро нигоҳ мекунем. аз оби мании ҷаҳандаи ночиз офарида шудааст, ки аз миёни устухони пушти мард ва устухони синаи зан берун меояд. Ин аст маънояш. ва кӣ ба пеш баромад? биёед бубинем. Умар Ҳабиб, Мусъаб, Али Камолов, Абдусаттор ва Насриддин, онҳое ки дар ҷойҳои пеш ҳастанд, ва Али Камолов паҳам ба 4 саволи мо ҷавоби дуруст гуфтед. Хеле хуб, табрик мекунам шуморо. хуб, саволи 5. номи маликаи Саба чӣ буд? Мария, Асия, Билқис, Ҷубория. номи маликаи Саба чӣ буд? ин низ аз сураи 27 ояти 22 гирифта шудааст. ва агар шумо дар хотир дошта бошед, мо сураи Намлро, тарҷумаашро бо шумо гӯш карда будем. ояти 22. ҷавобҳои шумо. ва бале, чатро ман нигоҳ мекунам, ки қариб ҳама ҷавобҳои дуруст мегӯянд. Малиш ҷавоби дуруст гуфтед, Босабур ҷавоби дуруст гуфтед, Аслиддин Ҳомидов ҷавоби дуруст гуфтед. бале, 6 нафар дар дохили барномаи мо низ ҷавоби дуруст гуфтанд. Билқис. ва аз ояти 22 сар мешавад ва боз давом меёбад, чун дар чанд оят дар бораи маликаи Саба омадааст. ва шумо метавонед тарҷумаи маънои сураи Ан-Намлро дар шабакаи Қуръон дастурамали инсон гӯш кунед, тамошо кунед бо таҷвид. ва хуб, биёед бубинем ки ба пеш баромад. Мусъаб ба ҷойи аввал, Али Камолов, Абдусаттор, Бобо ва Умар Ҳабиб низ дар ҷойҳои намоён қарор доранд. Али Камолов паҳам ба 5 саволи мо ҷавоби дуруст гуфтед. саволи 6. лақаби эҳтиромӣ ё кунияи Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. вариантҳо: Абу Дуҷан, Абу Иброҳим,
ابو القاسم، ابو عبدالله، کدامش درست است؟ جواب شما. و ما چند 30 ثانیه تقریبا وقت داریم. در دوام 30 ثانیه می توانید شما جوابهای خودتان را انتخاب کنید، جوابهای درست را. و 8 نفر جوابی درست گفتند. بله، ابو القاسم جوابی درست بود. قدرتالله حسنов جوابی درست گفتید. ملیش جوابی درست گفتید. عبدالرحمنов جوابی درست گفتید. و خب بیاید میبینیم که پیش برآمد. چون پیش داره مصعب در جای اول و 6 سوال ما پای هم جوابی درست گفتند. علی کمالوف، عبدالستار بابا، عمر حبیب، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد. من شما را تبریک میکنم. خیلی خوب. سوال 7. حدیث را پر کنید. ایمانی پرقوت داشتن به خاطر ایمانی پرقوت دوست داشتن به خاطر الله و دوامش، زندگی به خاطر الله، بدبینی به خاطر الله، شکایت کردن یا ضیق شدن، کدامش درست؟ دوامی حدیث: ایمانی پرقوت و دوست داشتن به خاطر الله و زندگی به خاطر الله، بدبینی به خاطر الله، شکایت کردن یا ضیق شدن، کدامش درست است؟ بله، 5 نفر جوابی درست گفتند. ببینید که هرچند این برنامه تکراری است، خاطر کنیم تا که شما درست دیده توانید. هرچند برنامه تکراری است، اما میبینم که جواب ها پورا درست نیست. از این خاطر میباید که زیادتر باز کوشش کنیم تماشابینان عزیز. کی به پیش برآمد؟ بیایید ببینیم. در جای اول علی کمالوف، مصعب جای 2، عمر حبیب جای 3، بابا و عبدالستار، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد. من شما را تبریک میکنم. علی کمالوف پای هم به 7 سوال ما جوابی درست گفتند. خیلی خوب. سوال 8. اولین بار در تاریخ اسلام کی پوشیدن حجاب را منع کرده بود؟ فرعون، اسمت، عنیان، مصطفی کمال، اسلام کریموف، کدامش درست است؟ کدام وریانت درست است؟ جواب شما. 30 ثانیه وقت داریم. اولین بار در تاریخ اسلام کی پوشیدن حجاب را منع کرده بود؟ وریانت ها در پایان. 7 نفر جوابی درست گفتند. بله، مصطفی کمال یا کمال. 2 نفر فرعون را انتخاب کردند. و جواب های درست را من میبینم در چت ما نیز آماده رسیده است. با صبور جوابی درست گفتید. خیلی خوب. قدرتالله حسنов جوابی درست گفتید. اصلالدین حمیدوف جوابی درست گفتید. ملیش نیز جوابی درست گفتید. بله، چنانه که ما یادرس شده بودیم در برنامه گذشته، واقعا بعضی ها سری قدرت می آیند و فکر می کنند که زیاد عمر می بینند، زندگی می کنند، اما عمرشان به مثل زود می گذرد و می رود، باد و یا که باران و یا من نمیدونم چیز دیگر. عمر این است. و قولی که از کسی اگر می پرسید چرا با من کفالت می دهی، هیچ کس گفته نمیتواند که چیزی را میتواند به کفالت دهد و جز مرگ. هر یکی ما به هم گفته میتوانیم، به هم دیگر گفته میتوانیم من به تو کفالت میدهم که تو میمیری، اما وقتش هر وقتی که الله خواسته باشد، هر وقت و ساعتی که در تقدیرت باشد.
یعنی من کفالت میدهم که هر یکی ما میرنده هستیم، اما چیزی دیگر رو من به شما نمیتوانم کفالت دهم. من نمیتوانم به شما بگویم که ما هفته دیگر باز برنامه رو برای شما پیشکش میکنیم. نه، البته کفالت داده نمیتوانم، اما یک چیز را گفتیم که میتوانیم کفالت دهیم. و آدمان به مثل انا همین مصطفاها آمدند و به دنیا از دنیا رفتند و یک چیز را منع کردند، چیزی که الله فرمان کرده بود، امر کرده بود. بعد از مردنشان به نام بد آنها را ما امروز به یاد می آوریم، مؤمنان. و آن نفرانی که دانشمندان، آن نفرانی که سهم خودشان را گذاشتند، آن نفرانی که به راه حق دعوت کردند، انشاءالله آنها بعد از تا مردنشان و بعد از مردنشان به نام نیک یاد می شوند. از این خاطر آن برنامه‌ای که ما تصمیمش را به شما گفته گذاشتیم درباره اگر شما خواسته باشید سهم خودتان را در پهن کردن آیات‌های قرآنی، در پهن کردن ترجمه معنای حدیث‌های صحیح گذاشتنی باشید، مرحمت و با رقم ما در تماس شوید انشاءالله و هرچی از دست شما می آید می توانید سهم گذار باشید. بیایید اکنون ببینیم که به پیش برآمد. و خب علی کمالوف در جای اول، مصعب، عمر، حبیب، بابا و عبدالستار آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارید، من شما را تبریک میکنم. سوال 9. موافق حدیث بهترین زنهای بهشت خدیجه، فاطمه، مریم و باز یک نفری از این 4 واریانت، امینه، آسیه، حفصه، نیلوفر، کدامی از آنها بهترین زنهایی که بهشت برایشان وعده شده است؟ خب جوابهای درست رو ما میبینم. را معیدی جوابی درست گفتید، ملیح جوابی درست گفتید، تاجیک سیتی جوابتون خطا است، مصعب جوابی درست گفتید. و در داخل برنامه ما همگی 4 نفر جوابی درست گفتند. بله، آسیه همسر فرعون، آنهایی که بهشت برایشان وعده شده، زنهای بهترین، نامهایشان را شما میتوانید اینجا خوانید: خدیجه، فاطمه، مریم و همچنین آسیه نیست. خیلی خوب، و بیایید ببینیم کی به پیش برآمد. مصعب، عمر، حبیب، علی کمالوف، بابا و نصرالدین، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارید، شما را تبریک میکنم. و خب بیایید سوال آخر از برنامه تکراری: معنای عز و جل چیست؟ به نام الله قادر و بزرگ، الله دانا و یا تشکر، کدامش درست است؟ معنای عز و جل. جوابهای درستی شما رو من انتظار هستم. خب میبینم البته جوابهای درست در چت ما آماده میرسد. خیلی خوب، 30 ثانیه وقت داشتیم و قادر و بزرگ، بله 9 نفر جوابی درست گفتند. تبریک میکنم شما را، آنهایی که در داخل برنامه ما هستید و تماشابینان عزیز، همه آنهایی که نوکک پیوست شدید لایک مانید و شما گفته های الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را در برنامه ما میبینید و آن را پهن میکنید، چیزی دیگر را نه. اگر یک چیزی که نالازم باشد، از لایک ماندن را دریغ نمی کنیم هر یکی ما، اما یک چیزی که برای ما و شما انشاءالله که فایده می آورد، بعضا یا فراموش میکنیم یا اینکه نمیدونم
یا اینکه از بخیلی باشد شاید که یعنی بخیل نباشیم در ماندنی لایک و تقسیم کردن نوار به دیگران. انشالله که خیر میبینید و خیر میبینیم انشالله و امید داریم از الله تعالی. بیایید ببینیم کی به پیش برآمد و کی برد کردیم امروز در برنامه ما. جای سیوم نصیب علی کمالوف تبریک میکنم شما را. جای دو عمر حبیب شما را تبریک میکنم و جای اول نصیب مصعب کردید. من شما را تبریک میکنم اونهایی که در جایهای نمایان هستید و بابا و نصرالدین نیز در جایهای نمایان قرار داشتید. شما را نیز من صمیمانه تبریک میکنم. خیلی خوب، بیایید ما قسمت دیگری بازی را این لحظه آغاز میکنیم. بازی نو را تماشابینان عزیز، طرز داخل شدن را شما این لحظه در نوار میبینید. در یک طرفی من چگونه میتوانید که به بازی پیوست شوید و همچنین تماشابینان عزیز من در شبکه تلگرامی زمان دانستن نیز برای شما پیشنهاد کرده بودم طرز داخل شدن و برنامه را و با واسطه یک تلفن اشتراک کردن را. و من این لحظه بیایید قسمتی دیگری برنامه را آماده میکنم و آن را پیشکش شما میسازم و عین حال من خود را پیشکش شما میکنم تا که در قسمتی دیگری برنامه ما شما توانید اشتراک کنید. خیلی خوب، و زیر نوار شما رقم تلفن ما رو میبینید. تماشابینان عزیز میتوانید با ما در تماس شوید. اگر شما تنظیم ویدیو را توانید با سونی ویگاس یا اینکه ادوب پریمیر کار کرده میتوانید با ما در تماس شوید و بعضی برای تیتر ماندن یا برای ترجمه معنای قرآن میتوانیم که همکاری کنیم. میتوانید سهم خودتان را داشته باشید، گذاشته باشید و آنهایی که میخواهند کمکی مادی رسانند مرحمت شما میتوانید با ما در تماس شوید و یا زیر نوارهای ما کارت بانکی است، میتوانید با آن کمک خودتان را گذرانید اگر خواسته باشید. و قسمتی دیگری بازی ما آماده شد. من این لحظه رقم را میگویم تا که شما توانید به بازی داخل شوید. 815 78 33 مرحمت داخل شوید. هشتاد و 78 33 قسمی 2 و بازی نو است. خوش آمده. چند نفر را میبینم الکی که داخل برنامه ما شدند. خیلی خوب. خیلی خوب، میتوانید زیر نوار لایک مانید و به دیگران نوار را فرستید تا که دیگران نیز توانند در برنامه ما اشتراک کنند. تشکر زیاد برای اسمس های خوبی شما. ابوبکر حلیم تشکر برای شما. ما نیز خیلی انتظار بودیم برنامه رو که کی برنامه را میتوانیم پیشنهادی شما کنیم، چون واقعا آدمی چون این است عادت میکند به یک چیزی خوب. هرگاهی که یک نواری خوب میشود و بعضا ما نیز انتظار میشویم. بعضی شبکه‌های هستند که ما نیز نوارشان رو انتظار میشویم که کی پیدا میشه تا ما تماشا کنیم، بهره گیریم، تا ما تماشا کنیم یک چیزی نو یک دانش خودمان را تقویت بخشیم. یعنی که هر یکی ما نیاز به همین داریم، چون
баъзан ман худам низ мегӯям, ба ман саволҳои зиёд медиҳанд, ман мегӯям ман ба саволҳо ҷавоб намегӯям. Афсӯс, ман санади ҷавоб гуфтан надорам. Аммо мо кӯшишҳо мекунем то ки баъзе устодону бародарону толибилмонро даъват кунем ба барнома, то ки онҳо ба саволҳои мову шумо ҷавоб гуфта бошанд. Дар оянда инро мо дар назар дорем. Аммо мову шумо бояд ки ба ҳамдигар кӯмак кунем. Кӯмаки шумо ин тақсим кардани навор, то ки дигарон низ бохабар бошанд. Яъне он вақте ки тамошобини мо, онҳое ки иштирокчии барномаи мо зиёд мешавад, албатта ки мо низ ҳавасманд мешавем ки барномаро рангинтар пешниҳоди шумо кунем. бале, хайр аст дигар. хуб, хеле хуб. мо қисмати дигари бозиро оғоз мекунем ва боз як қисми дигар баъд аз ин аст. Тақрибан 7-8 савол дорем ва оғоз мекунем. бисмилlah. саволи аввал. чанд нафар дар 3 соли аввали даъвати пинҳонӣ исломро қабул карда буданд? Чанд нафар дар 3 соли аввали даъвати пинҳонӣ исломро қабул кард? 100 нафар, 25 нафар, 40 нафар ва ё 3 нафар? Кадомаш ҷавоби дуруст аст? яъне вақте ки ваҳӣ нозил мешавад ба расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва давраи даъват оғоз мешавад ва даъвати аввал ба ислом пинҳонӣ буд. Чанд нафар дар ана ҳамон даъвати пинҳонӣ исломро қабул мекунад? бале, 8 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. 40 кас буд, 40 нафар буд. дар чат як нафар ҷавоби дуруст гуфт, Муҳаммад Исоев. хеле хуб. табрик мекунам шуморо. биёед бубинем ки ба пеш баромад. дар ҷои аввал Анас, ҷои ду Умар Ҳабиб, Азизов 99, Насриддин ва содиқонҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред. саволи ду. кадоме аз номи Аллоҳ дӯстдор аст? Ал-Матин, Ал-Вадуд, Ал-Мубди, Ал-Муҳси? Кадомаш дуруст аст? кадоме аз номи Аллоҳ маънои дӯстдор аст? хуб, барои тақвият бахшидан ҳатто инҷо омадааст дар сураи Ҳуд ояти 90. хуб, ҳамагӣ 6 нафар ҷавоби дуруст гуфтед. табрик мекунам шуморо. хеле хуб. Ал-Вудуд, бале, дурусташ ин аст. хеле хуб. хеле хуб. биёед кӯтоҳ дида мегузарем. дар сураи Ҳуд ояти 90. аз Парвардиgoратон омӯзиши гуноҳонатонро бихоҳед ва дар гоҳаш тавба кунед, ки албатта Парвардигори ман меҳрубону дӯстдоранда аст ва тавбакунандагонро, яъне ки Аллоҳ тавбакунандагонро дӯст медорад, мувофиқи ана ҳамин оят. ва Ал-Вудуд дар ана ҳамин оят гуфта шудааст, номи яке аз исмои Аллоҳ. ва 6 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. биёед акнун мебинем киҳо ба пеш гузаштанд. Умар Ҳабиб, Анас, Азизов, Муовия ва Насриддин, онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред. ман шуморо табрик мекунам. саволи дигар. номи ҷияни Иброҳим алайҳиссалом ки дар Содом мардумро ба даъват ба тавҳид мекард чӣ буд? Закариё, Яъқуб, Юнус, Лут? Кадомаш дуруст аст? номи ҷияни Иброҳим алайҳиссалом ки дар Содом мардумро
دعوت به توحید میکرد. خیلی سوال آسان است. جواب درست رو من میبینم الکی. MC از جانب MC جواب درست آمد. بله، لوط. تاریخ رو به یاد آورید. ببینید که همگی 4 نفر جواب درست گفتند. خیلی سوال آسان بود. در یک زمانه زندگی میکردند. خویشاوندی ابراهیم علیه السلام، یعنی جن ابراهیم علیه السلام و قوم و لوط بود. لوط در سودام مردم را به یکتاپرستی دعوت میکرد. کمترین، یعنی افسوس که خیلی کم جواب درست گفتند. بیایید ببینیم کیها جواب درست گفتند و به پیش برآمدند. عمر حبیب در جای اول، معاویه، ابراهیم النصر و صادق آنهایی که جوابهای درست گفتند و 6 زینه به بالا برآمدند. علی شیر نیست. تبریک میکنم شما را. سوال 4. کدام سوره با این کلمه سر می شود در پایان وریانت ها؟ ابراهیم، طه، النور، توبه. کدام سوره با این کلمه آغاز می شود؟ وریانت ها در پایان. من چت را نیز خبر گیرم. بله، سپوتنیک جواب درست گفتید. خیلی خوب. جواب‌های درست را می‌بینم. خیلی خوب. و 8 نفر در داخلی برنامه ما نیز جوابی درست گفتند. سرودی سوره طه با چنین کلمه ها آغاز می شود. طه، ما اکثرا تاجیک‌ها چنین میگیم طه. خیلی خوب، 8 نفر جوابی درست گفتند. اما من اینجا می‌بینم که چند نفر باز جواب‌های خطا نیز گفتند. ترجمه این سوره را ما داریم در شبکه قرآن دستورالعمل انسان. میتوانید شما اگر خواسته باشید میتوانید گوش کنید، تماشا کنید. و کی به پیش برآمد؟ معاویه در جای اول، النصر، ابراهیم، علی شیر، شمس احمد. من شما را تبریک میکنم. و ابراهیم نیست. زینه به بالا برآمد. پی هم به 3 جواب، به 3 سوال ما جواب‌های درست گفتید. ابراهیم. خیلی خوب، تبریک میکنم شما را. سوال 5. نام کدام صحابه در قرآن ذکر شده است؟ زید ابن حارث، خالد ابن ولید، حسن ابن ثابت، انس ابن مالک. کدامش؟ نام کدامی از این صحابه ها در قرآن ذکر شده است؟ قصه های بهترین نیز هست و باور کنید خیلی آیتی دراز هم هست در قرآن. در سوره احزاب بود اگر خطا نکنم. و 10 نفر جوابی درست گفتند. بله، زید ابن حارث. بله، در سوره احزاب. نام زید در یک آیتی سوره احزاب آمده است. بله، چنین است. و زید باشد، زید این تحفه کرده ای، غلام تحفه کرده ای خدیجه به مثلا بود و آزاد کرده شده بود از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و بعد از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم زید را به فرزندخوان قبول میکند. و حتی مردم در تا آن وقتی که پدرش مثلا پدری خودش نباشد، نامی باید پدری خودش را میگرفت. یعنی پیش از این حتی زید را ابن محمد نیز میگفتند. و بعد از آن که
بعد از آن که اسلام آمد و فرزندخوانی یعنی فرزندخوانی با دادن نسب را از بین برد، زید را باز به مثل پیشتر زید ابن حاریث می گفتند. و واقعا یک درس هم شده است در سوره احزاب. اگر من کوتاه گفته گذارم، چون در ترجمه آن همین سوره احزاب را ما چند وقت پیشکش شما کرده بودیم. پسرخواند رسول الله صلی الله علیه و سلم همسرش زینب بود و آنها بین هم زندگیشان خوب نمی شود، بینشان جدایی می شود. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید میکنند، میگویند که زندگی کن با همسرت، یعنی که جدا مشو. اما با امر تقدیر آنها جدا می شوند با هم و آیت نازل می شود تا که رسول الله صلی الله علیه و سلم همسری طلاق شده فرزند خان را، یعنی طلاق شده را به همسری گیرند. این درس از آن می دهد که این درس است که همسری فرزند خان را اگر طلاق کرده باشد و وقتی معین، یعنی همون زن وقتی گذشته باشد، می تواند که به زنی بگیرد. یعنی شما باز پورتر می توانید به تفصیل سوره احزاب را ترجمهش را گوش کنید، آنجا باز پورتر آمده است و واقعا من خودم مطالعه کردم، به نهایت یک قصه های خوب هم دارد زید ابن حاریث، چون زید ابن حاریث را رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی زیاد دوست می داشتند. حتی یک چند مدتی که آنها از هم دور بودند، از نبودن، یعنی از فراق زید، رسول الله صلی الله علیه و سلم روح افتاده، زیق می شدند به گفته خودمان. به همین خاطر شما می توانید خودی درباره زید ابن حاریث نیز مطالعه کنید، چون در یکی از غزوه ها به شهادت می رسد، چون به لشکر 3000 بر ضد خیلی دشمنان زیاد زید را سر لشکر کرده بودند. در همان غزوه به هلاکت می رسد، به شهادت می رسد، یعنی که 3000 نفره بر ضد 200,000 نفر جنگ می کنند. در همان محاربه موت، در همانجا زید ابن حاریث به شهادت می رسد و بعد از آن به وظیفه سرلشکری رسول الله صلی الله علیه و سلم جعفر ابن ابو طالب را میمانند و بعد از آن عبدالله ابن رواح را میمانند و بعد از آن میگویند که خودتان دیگر انتخاب کنید که را میخواهید سرلشکر مانید و مردم دیگر مؤمنان خالد ابن ولید را انتخاب میکنند و خالد ابن ولید بعد از آن سالهای دراز سرلشکر میشود و 10 نفر جوابی درست گفتند. بیایید ببینیم کیها به پیش برآمدند. در جای اول معاویه، ابراهیم، انس، علیشیر، شمس احمد و معاویه پای هم بس 4 سوال ما جوابهای درست گفتند. خب و به سوال دیگر میگذاریم. پاکی نیمی چیست موافق به حدیث؟ پاکی نیمی چیست موافق به حدیث؟ پاکی نیمی خوشبختی، نیمی سلامتی، نیمی قرآن و یا ایمان. کدامش درست است؟ جواب های شما. قریب همه جواب هایی که در چت ما نوشته شد درست است. بله، 8 نفر جوابی درست گفتید. پاکی نیمی ایمان است.
خیلی خوب و کیها و پیش برآمدن بیاید ببینیم. علیشر در جای اول، ابراهیم جای دو نصرالدین، عبدالله و معاویه. ابراهیم پیغمبر 5 سوال ما جوابهای درست گفته. تبریک میکنم شما را. سوال 7. در حقیقت نجات یافتند جنگاوران، توبه کنندگان، مؤمنان، خدا ترسان. سوره مؤمنون آیت 1. در حقیقت نجات یافتند. کدام وریانت درست است؟ این دوامی همین سخنها. ما نیست رجوع کنیم سوره مؤمنون. ده نفر جواب درست گفتند. بله، در حقیقت نجات یافتند مؤمنانی که به الله و رسولش تصدیق کننده و به شرطش عمل نمودند. آنها نجات یافتند، مؤمنان. و 10 نفر جواب درست گفتید. تبریک میکنم شما را. و در جای اول ابراهیم، نصرالدین، علیشر، معاویه، عبدالله. ابراهیم پیغمبر 6 سوال ما جواب درست گفتید. کدامی از اینها کتابی آسمانی نیست؟ قرآن، انجیل، زبور و تورات و یا تفسیر. کدامی از اینها کتابی آسمانی نیست؟ جواب شما. و ما چند ثانیه وقت داریم. چت را نیز میخوانم انشاءالله. پروین اودینای و جواب درست گفتید. سبزلی یوسف جواب درست گفتید. ام سی جواب درست گفتید. عمر سهراب جواب درست گفتید. و در داخل برنامه ما همه جواب درست گفتند. ولی تفسیر این کتابی آسمانی نیست. واقعی همه کتاب‌های آسمانی است. و قسمتی اخیر، علیشر در جای 3 و شما رو تبریک میکنم. در جای 2 نصرالدین. در جای اول ابراهیم شما رو تبریک میکنم. و معاویه و عبدالله رو نیز تبریک میکنم. در جای های نمایان بودید، شما نیست. تبریک میکنم هر یکی شما رو. خیلی خوب. و قسمتی دیگری بازی ما نیست و اتمام رسید و بیایید یک قسم دیگر باز آماده کنیم و انشالله کوشش میکنیم در مدتی کوتاه این قسمت رو نیز تمام کنیم، چون واقعا بعد از چند وقتی در پاوزه بودن خودمون نیز یک کمی خستگی را احساس میکنیم چون عادت نکردیم. شاید بیایید قسمت دیگر رو من آماده میکنم و پیشکش شما میکنم و شما میتونید کد را نوشته کنید و داخل به برنامه شوید. خب گیم پین را 215 97 31 نوشته کنید. اوکی. خب 215 97 31. معلومات. این قسمتی آخران است برای امروز و انشاءالله باز هفته دیگر کوشش میکنیم که برنامه را آماده کنیم برای شما.
همانهایی که میخواهید در برنامه های ما اشتراک کنید روزهای شنبه و همچنین در شبکه تلگرامی ما ابونه شوید و آنجا معلومات بیشتر برایتان میدهیم که برنامه ما پیشکشی شما میشود و که شما میتونید در آن اشتراک کنید. کد را نوشته کنید و موافق به همین کد داخل به برنامه شوید. و همه آنهایی که دیرتر می آیند می توانند موافق همین کد داخل به برنامه شوند. کد اکثریت در چت نوشته کردن. شما نیز هر یکی شما می توانید داخل شوید. و اگر امروز شما تماشا کرده باشید در شبکه زمانی دانستن ما طرزی وارد شدن از یک تلفن را نیز برایتان نشان دادیم، نمایش دادیم. یعنی آسان است، یعنی می شود که از استفاده یک تلفن داخل به برنامه شوید و در برنامه اشتراک کنید. یگان مشکل نیست انشاءالله. باز اگر که شاید ما اینقدر درست فهمانده نتوانسته باشیم، شما در یوتیوب یا اینکه در گوگل نوشته میکنید طرزی تقسیم کردن اکران تلفن به زبان روسی نوشته میکنید، آنها که میخواند با زبان روسی معلومات پیدا میکنید و شما نیز میتوانید داخل به برنامه به واسطه یک تلفن شوید یا یک پلنشت. خب بیایید قسمت دیگر رو نیز آغاز میکنیم. من تیار هستم اگر شما تیار باشید. بسم الله. سودا کردن در روز جمعه ممکن است در وقت نماز جمعه در نظر؟ البته ممکن و برکت است. نامطلوب به قول نجلاتلنا. حرام است. نافرمانی امر الله. اما وریانت درست است. سودا کردن، تجارت کردن در روز جمعه ممکن است در وقت نماز جمعه. بله 9 نفر جوابی درست گفتند. حرام است تجارت کردن در روز جمعه وقتی نماز اگر باشد. بله حرام است، شما درست فهمیدید. و دلیل به این سوره جمعه آیت 9. ترجمه معنای همین سوره رو شما در شبکه قرآن دستورالعمل انسان میتوانید جستجو کنید یابید و خوانید. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید و به شریعت او عمل کرده اید، چون اذان نماز روز جمعه گفته شود به سوی ذکر الله و گوش کردن خطبه و ادای نماز بشتابید و خرید و فروش را و تمام کارهایی که شما را از آن مشغول می‌سازد ترک کنید. اگر بدانید این دستوراتی فرموده شده برایتان بهتر است. چون این آمده است در آیت 9 سوره جمعه. یعنی سودا کردن در روز جمعه، تجارت کردن، بیزنس کردن، همش را باید یک کنار انسان گذارد و بشتابد به سوی نمازگاه برای ادای نماز جمعه. خب بیایید به سوال دیگر میگذاریم. میبینیم که به پیش برآمد. مصعب در جای اول، نصرالدین جای دو، عمر حبیب، بهادر و یوسف آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارید. در دم مرگ به شخص یادرسی یعنی الهام چی لازم موافق به حدیث؟ یک نفر در دم مرگ است، چی باید برایش بگویند؟ تلقین دهند چی را؟ توبه کردن را، شهادت را، تقسیمات میراث را یادرس کردن، یا اینکه تو نمیموری گفتن. در دم مرگ به شخص یادرسی چی ضرور است؟
چی لازم است موافق به حدیث. بله، شهادت لا اله الا الله گفتن. بله، 12 نفر جواب درست گفتند. دنیا جواب درست گفتید. عمر سهراب جواب درست گفتید. پروین اودینای جواب درست گفتید. اکثریت جوابای درست گفتند. خیلی خوب. در داخل برنامه ما نیز در جای اول مصعب قرار دارند. عمر حبیب، نصرالدین بهادر، عبدالوارث نیز به جایهای نمایان برآمده. تبریک میکنم شما را. سوال 3. در واقع آنها میراثبران پیغمبرانند. این در نظر است موافق به حدیث؟ شهیدان، آدمان خوب، کمبغلان و یا دانشمندان؟ جواب شما. در واقع آنها میراثبران پیغمبرانند که در نظر داشته شده است. 12 نفر جواب درست گفتید. بله، دانشمندان، آنهایی که صاحب علم هستند، آنها میراثبران پیغمبرانند. خیلی خوب. و یک نفر کمبغلان نیز گفتند. خب میگذاریم به میبینیم که به پیش برآمد و بعدا به سوال دیگر. مصعب، عبدالوارث، نصرالدین بهادر، علی کمالوف، آنهایی که در جایهای نمایان هستید و بهادر نیز چند زینه به بالا برآمدید. پای هم به 3 سوال ما جوابی درست گفتید. 4. چرا فرزندان ابولهب با دختران پیامبر صلی الله علیه و سلم رقیه و کلثوم جدا شدند؟ خواهش فرزندان بود. ابولهب مجبور کرد. دختران خودشان رفتند. بسیار جنگی عائلوی میکردند. کدامش درست است؟ جواب شما. چطور نیست از نظر گذرانیم. خب، دنیا جوابی درست گفتید. امسی جوابی درست گفتید. عمر سهراب جوابی درست گفتید. پروین اودینای و جوابی درست گفتید. خیلی خوب. و 14 نفر همگی جوابی درست گفتند. بله، ابولهب مجبور میکرد. و در این باره وقتی چند وقت پیش ما برنامه داشتیم با استادان، خب تفسیرش را گفته بودند، تفسیری سوره مسد را، و در همان سوره پورتر درباره ابولهب و فرزندانش معلومات داده بوده. خیلی خوب. و بیایید ببینیم که به پیش برآمد. خب، مصعب در جای اول، نصرالدین، عبدالوارث، بهادر، علی کمالوف، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارید. من شما را تبریک میکنم. سوال 5. نام صحابه‌ای که چاه آب روم را خریده به مسلمانان داد: عثمان ابن عفان، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، ابو هریره. کدام از این صحابگان آب روم را خریده به مسلمانان داد برای استفاده؟ جواب شما. خب، جواب خطا رو میبینم. جوابی درست نیست آمده رسید. از بابای فولین شده دنیا جوابی درست گفتند. و در داخل برنامه ما 11 نفر جوابی درست گفتند. بله، عثمان ابن عفان آب چاه روم را میخرد و به مسلمانان میدهد برای استفاده. و 11 نفر اکثریت جوابی درست گفتند. خیلی خوب. مصعب در جای اول، علی کمالوف، بهادر، عبدالوارث، بابا آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم چند بار واقعا جبرائیل علیه السلام را دیده بود. 1 بار، 2 بار، 3 بار، 1 بار.
расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам чанд бор дар воқеаи ҷабраилро алайҳиссаломро мебинанд. вариантҳо дар поён. як ҷавоби дуруст дорем, аз Мусаб омада расидааст. аз Малиш низ ҷавоби дуруст омада расид. дар дохили барномаи мо 8 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. бале 2 бор. хуб, тафсилотро метавонед ҷустуҷӯ кунед тамошобинони азиз. воқеан имрӯз хеле оддӣ ва осон шудааст тарзи барои чӣ чунин аст ва он савол барои чӣ чунин аст, мо метавонем ҷавобҳоро ҷустуҷӯ кунем. ё ин ки сирати расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламро метавонем ки мутоила кунем. биёед ки ба пеш баромад мебинем. дар ҷойи аввал Мусаб, Баҳодур, Абдулворис, Али Камолов, Муовия, онҳое ки дар ҷойҳои аввал қарор доранд ва Абдулло паҳам ба 6 саволи мо ҷавоби дуруст гуфтанд. хеле хуб. ва кӯшиш доранд ки ба пеш бароянд Абдулло. хеле хуб. номи аввалин зане ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламро шир додааст: Алима, Айман, Сувайба ва ё Тахмина. кадоме аз ин вариантҳо аввалин занест ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламро шир додааст? ҷавобҳои дуруст низ омода мерасанд. хоҷаи Исоқ ҷавоби дуруст гуфтед. Мусаб ҷавоби дуруст гуфтед. хеле хуб. ҷавобҳои дуруст омода расид. ва дар дохили барномаи мо 6 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. 7 нафар Ҳалима гуфтанд ва 6 нафар Сувайба гуфтанд. бале, ҷавоби дуруст Сувайба. ва биёед акнун мебинем ки ба пеш баромад ва қисмати хуби барномаи мо низ омада расид. ҷойи сеюм Абдулворис, ман шуморо табрик мекунам. ҷойи ду Баҳодур, табрик мекунам шуморо. ва ҷойи аввал насиби Мусаб гардид. табрик мекунам. Муовия ва Али Камолов низ дар ҷойҳои намоён қарор доштанд. шуморо низ самимона табрик мекунам. аллоҳ илми ҳар яки шуморо боз ҳам зиёд гардонад. ва тамошобинони азиз, инҷо вақти имрӯзаи барномаи мо ба поён мерасад. ман ташаккури зиёд мегӯям барои ҳар яки шумо ки тавонистед вақти худатонро ҷудо кунед ва дар барномаи мо иштирок кунед. дар воқеъ иштирок кардани шумо дар барномаи мо бароятон як чизи наверо умед мекунем, як чизи наверо бароятон медиҳад ва кӯшишҳо кунем то ки паҳн кунем ин наворо ба дигарон, то ки дигарон низ бохабар бошанд, дигарон низ тавонанд иштирок кунанд ва иштирок кардан ҳатто ба воситаи як телефон низ мушкил набудааст, мешудааст ва шумо метавонед дар барномаҳои мо оянда низ иштирок кунед. ва бори дигар дар охир ман ёдрас мешавам ба онҳое ки мехоҳанд дар лоиҳаҳои мо бароямон кӯмакҳои худашонро расонида бошанд, метавонед, агар шумо танзимгар бошед ва агар шумо тарҷумон бошед, рақамҳои ватсапи мо зери навор ҳаст, метавонед ба он бо мо дар тамос шавед. ва ҳар касе ки мехоҳад моддӣ бароямон кӯмак кунад, марҳамат, зери наворҳои мо корти бонкии мо низ ҳаст, метавонед кӯмакҳои худатонро дариғ надоред. ва иншааллоҳ рӯзҳои наздик мо тарҷумаи маънои сураҳо ва қисмати ҷузъи аммаро барои шумо иншааллоҳ пешниҳод мекунем. шумо метавонед пайгирӣ кунед наворҳои моро ва ба дигарон низ равон кунед. Дигарон низ ба дӯстонашон, ба бародаронашон наворҳои моро дигарон низ тавонанд фиристанд. ва бо шумо хайру хуш мекунам. То бо охири дигар хонобод ва сарбаланд бошед. ҳамдигаратонро эҳтиёт кунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. ба шабакаи телеграмии мо дохил шавед ва шумо аз аввалинҳо шуда
MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکند و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک میکند. ما با هم پیش می رویم. سوره نازیات یعنی فرشتگان گیرنده جان در مکه نازل شده است و از 46 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. والنازعات غرقا. الله سوگند یاد می کند به فرشتگانی که جانهای کافران را به سختی می گیرند. والناشطات نشطا. و سوگند به فرشتگانی که جانهای مؤمنان را به آسانی می گیرند. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. و سوگند به فرشتگانی که برای رسانیدن فرمان الله شناکنان و شتابان از آسمان فرود می آیند. و سوگند به فرشتگانی که بر یک دیگر سبقت می کنند در اجرا نمودن امرهای پروردگار. فالمدبرات امرا. و سوگند به فرشتگانی که همه کارها را تدبیر می کنند. یعنی جایز نیست برای آدمی قسم خوردن به غیر الله، زیرا چنین عمل شرک است. یوم ترجف الراجفه. که آن روز که نخستین نفخه قیامت که نفخه میرانیدن است زمین را بلرزاند. نفخه به معنای دمیدن در سور آمده است. تتبعها الرادفه. و نفخه دوم از پس آن بیاید، مردم از نو زنده خواهند شد. قلوب یومئذ واجفه. در آن روز دلهای کافران از سختی ترس در لرزه باشند. ابصارها خاشعه. و عذاب و دهشت‌های روز قیامت را مشاهده کنند، بر چشمانشان خاری و فرو افتادگی نمایان شود. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره. منکران روزی از نو زنده گردانیدنی بعد از میرانیدن میگویند آیا ما به حالت نخستین باز میگردیم؟ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. آنگاه که استخوان‌های پوسیده بودیم. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. گویند این بازگشت ما بازگشت است زیان آور. فإنما هي زجرة واحدة. پس تنها یک آواز بلند است. فإذا هم بالساهرة. و آنگاه آنان در زمین هموار صحرای قیامت می آیند. هل أتاك حديث موسى. ای پیامبر، آیا قصه موسی علیه السلام بر تو رسیده است؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. آنگاه که پروردگارش او را در وادی مقدس طوی صدا کرد، یعنی آن وادی در کوه سینا واقع است. اذهب إلى فرعون إنه طغى. به سوی فرعون برو که او در گناه از حد گذشته است. فقل هل لك إلى أن تزكى. بگو آیا تو را رغبت هست که پاکیزه شوی و با ایمان نفس خود را آراسته کنی؟ وأهديك إلى ربك فتخشى.
و من تو را به سوی پروردگارت راه بینمایم و تا تو بیترسی از او. فأراه الآية الكبرى پس موسی به فرعون آن معجزه بزرگ عصا و دست را نشان داد. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى و فرعون پیامبر الله موسی علیه السلام را دروغ برآورد و نافرمانی کرد، سپس پشت گرداند از ایمان و بر ضد موسی سعی و تلاش میکرد. فحشر فنادى پس همه اهل مملکتش را جمع کرد و ندا داد. فقال أنا ربكم الأعلى و گفت من پروردگار بزرگ شما هستم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى پس پروردگارش او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بیگمان در این کردار فرعون و آن عذابی که بر وی نازل شد پندی بزرگ است برای کسی که از الله می ترسد. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ای آدمان، آیا آفرینش شما سخت‌تر است یا آفرینش آسمانی که الله آن را ساخته است؟ رفع سمكها فسواها بلندی آن را برافراشت و آن را استوار کرد. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها شبش را تاریک کرد، به فرو رفتن آفتاب و روزش را روشن کرد به برآمدن آفتاب. والأرض بعد ذلك دحاها و بعد از خلق آسمان زمین را پهن کرد. أخرج منها ماءها ومرعاها و از آن آب بیرون آورد و چراگاه ها پدید آورد. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم و کوه ها را استوار ساخت برای فایده شما و چارپایانتان. از نو زنده گرداندن شما روز قیامت در نزد الله آسان تر است از آفرینش این چیزها. فإذا جاءت الطامة الكبرى چون این حادثه بزرگی قیامت در رسد، يوم يتذكر الإنسان ما سعى روزی که آدمی همه عملهای خود را از نیک و بد به یاد آورد وبرزت الجحيم لمن يرى و دوزخ برای هر فرد بینا آشکار و نمایان می گردد. فأما من طغى پس هر کی از حد گذشته باشد در کفر و عصیان وآثر الحياة الدنيا و زندگی این جهان را بر زندگی آخرت اختیار کرده باشد، فإن الجحيم هي المأوى بیگمان جهنم جایگاه است. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اگر هر کس که از ایستادن در برابر پروردگارش ترسیده باشد و نفس خود را از هوا و هوس باز داشته باشد، فإن الجنة هي المأوى پس بیگمان بهشت جایگاه است. يسألونك عن الساعة أيان مرساها ای پیامبر، تو را مشرکان تمسخرآمیزانه از قیامت می پرسند
که چی وقت واقع شود. فیم انت من ذکراها از واقع شدن آن تو را چی خبر است؟ الی ربک منتهاها بلکه آگاهی از زمانی برپاشوی قیامت به پروردگارت است. انما انت منذر من یخشاها تو تنها بیم دهنده کسی هستی که از قیامت می ترسد. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها روزی که آن را ببینند از حول قیامت بندارند در این جهان فقط یک شامگاه یا چاشتگاه ایستاده اند. شما ترجمه معنای سوره نازعات یعنی فرشتگان گیرنده جان را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 46 آیت عبارت است. این تنها ترجمه معنا است و از استفاده قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است. به شبکه تلگرامی ما ای کسانی که ایمان آورده اید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش می رویم.